फ्रेंड्स, आपका पास कोई चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम प्लस टू की बिजनेस स्टडी बारे की डिस्कस करेंगे। प्लस टू की बिजनेस स्टडी में बिजनेस फिनांस का जो चैप्टर है उसके अपने बिजनेस फिनांस के मीनिंग के बारे की करेंगे। ये डिस्कस करेंगे भी बिजनेस फिनांस का मीन क्या होता है। एवरी एंटरप्राइज वेदर बिग मीडियम या स्मॉल नीड्स फिनांस टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन एंड अचीव इट्स टारगेट। कोई भी संस्था है, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, चाहे वह बिग होवे, चाहे मीडियम होवे, चाहे स्मॉल होवे, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। विदाउट एडिक्यूट फाइनांस, जे थोड़े को पैसा नहीं है, फाइनांस नहीं है, नो एंटरप्राइज कैन पॉसिबल अकम्पलिश इट्स ऑब्जेक्टिव। जो उसने टारगेट की अचीव करने हैं, जो मिथे हुए टारगेट, वो आप पैसे तो बिना की नहीं कर सकते, आप अचीव नहीं कर सकते जे अपने को एडिक्यूट फाइनांस नहीं हो। जे अपने को की है काफ़ी मात्रा में या सीमित मात्रा में जे पैसा ना होगा तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन की है, एंटरप्राइज की है ऑब्जेक्टिव नू अचीव नहीं कर सकते। विदाउट एडिक्यूट फाइनांस नो एंटरप्राइज कैन पॉसिबल अकम्पलिश इट्स ऑब्जेक्टिव। फाइनांस में बी डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एंड टाइम वैन इट इज़ रिक्वायर्ड। फाइनांस सानू ये दसदा है भी सानू फाइनांस का मतलब ये भी सानू की आदि पैसे की की रखनी चाहिए है, प्रोविजन बना के रखनी चाहिए बिजनेस के विच जो भी सानू जरूरत पवे तां जो कि उसकी की कर सके असी वरतों कर सकीए। फाइनांस रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ मनी इन द ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनांस मैनेजमेंट की की है ऑर्गेनाइजेशन मनी के फ्लो बारे दसदा है। कहना बिजनेस फाइनांस इज रेफर टू एन एक्टिविटी या प्रोसैस विच इज़ कंसर्न विद एक्वेशंस ऑफ फंड। व्यापारिक वित्त, व्यापारिक वित्त ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਪਾਰਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਗੇ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਗੇ। फिर वो जो पैसे है वो फंड उन्हें कितने कितने यूज़ करने हैं, फिर जो फंड जिससे यूज़ किए हैं फिर प्रॉफिट में किमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये सारा काम किस द्वारा किया जाता है? बिजनेस फर्म द्वारा किया जाता है। कहते इसी तरह कहते एक राइटर सी उन्हें कहा बीओ विलर ने कि बिजनेस फाइनांस की है वो सारी एक्टिविटी इंकलूड होंगी हैं जिन्हों का मुख्य कंसर्न कि होंगे भी फंड को किमें प्राप्त करना है, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਡੀਕਿਊਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिजनेस ऑफ फाइनांस फंक्शन। ठीक है, अपने को भी वो ऑब्जेक्टिव बताएंगे भी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके फाइनांस फंक्शन के। फाइनांस फंक्शन के ऑब्जेक्टिव की है सबसे पहले बिजनेस का कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾइनांस ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾइनांस ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕੁਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾइनेंशियल ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੰਡ, ਇਟ ਮੇਨਸ ਏਮ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੰਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਡੈਟ ਅਰਨਿੰਗ ਆਰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਕੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਜਿਸ ਥਰੂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਫਾइनेंशियल
फाइनैशियल मैनेजमेंट मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द ऑब्जैक्टिव ऑफ बिजनेस कि जो अपना फाइनैशियल मैनेजमेंट का ऑब्जैक्टिव होंगे वो कि कॉरस्पॉन्ड होना जरूरी है, बिजनेस ऑब्जैक्टिव ना होना जरूरी है, कॉरस्पॉन्ड होना जरूरी है। फाइनैशियल मैनेजर हैज़ टू सी डैट दीज ऑब्जैक्टिव आर सैट इन सच ए वे कि जो फाइनैशियल मैनेजर होंगे वो की करता है, ऑब्जैक्टिव की करता है, सैट करता है एंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स उनकी किया जा सके, अचीव किया जा सके। फर्स्ट ऑब्जैक्टिव अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फाइनैशियल फंक्शन का पहला उद्देश्य ही होंगे भी अपने लाभ च की करना होंगे, वध तो वध की करना होंगे, लाभ करना होंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीनस आर्गूमेंटेशन ऑफ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, भी लाभ की करना अपने वध तो वध करना। इट कैन बी डन यूजिंग द फाइनांस इन ए बेस्ट पॉसिबल वे, ये तद ही संभव है जे आपां की करिए पैसे का की है सही तरीके नाल की करिए इस्तेमाल करिए। जे आपां फाइनांस का सही तरीके नाल इस्तेमाल करांगे फिर ही आपां की बिजनेस की कर सकते हैं, प्रॉफिट की कर सकते हैं, वाधा कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमम मीनस मैक्सिमाइज द रुपए इनकम ऑफ द बिजनेस, भी व्यापार में जो अपनी इनकम लगी हुई है, पैसा निवेश किए भी वो रुपीज़ में की करना अपने स्ट्रोंग बनाना, भी उन्होंने की करना अपने ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ है। इट इज़ द अर्निंग पर शेयर विच शुड बी मैक्सिमाइज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। जिवें जिवें बिजनेस का प्रॉफिट ਵਧੂਗਾ वो बिजनेस के ਜਿਹੜੇ शेयर होल्डर ने अपना पैसा की है अपने इन्वेस्टमेंट की बिजनेस उन्होंने की है अर्निंग पर रेट भी, शेयर पर रेट भी की होगा ਵਧੂਗਾ। इसलिए ਇਹਦਾ मुख्य काम की होंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। इट इज़ अर्निंग पर शेयर कहते की है अर्निंग पर शेयर है विच शुड बी मैक्सिमाइज, कदों मैक्सिमाइज होंगे अर्निंग पर शेयर जो कि अपने बिजनेस का की ਵਧੂਗਾ, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट ਵਧੂਗਾ। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट तद ही संभव होंगे है जो अपने कोई बिजनेस पैसा होंगे। बिजनेस का पैसा किस तरह होंगे है अपने जो कि अरेंज किया शेयर का अरेंज किया होंगे, डिबेंचर का अरेंज किया होंगे, ठीक है। क्योंकि जो शेयर का पैसा किया होंगे वो बिजनेस वो शेयर होल्डर द्वारा कि उन्होंने शेयर होल्डर कहते जिन्होंने पैसा की किया होंगे बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया होंगे। जो डिबेंचर थ्रू पैसा अरेंज किया होंगे वो बिजनेस की होंगे एक तरह का लोन होंगे जो डिबेंचर होल्डर ने किया बिजनेस को दिता होंगे। इसलिए कहते अपनी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है भी जो पैसा अपने शेयर होल्डर द्वारा मंगाया है, ठीक है, उन्होंने कि सही इस्तेमाल यूज किया जाए जिस तरह उन्होंने अर्निंग पर शेयर भी की हो इंक्रीज हो। अर्निंग पर शेयर तद ही इंक्रीज हो जो थोड़ा कि प्रॉफिट की होगा इंक्रीज होगा। ए फाइनांस मैनेजर शुड कीप इन माइंड द रिस्क एलीमेंट इन माइंड कि जो फाइनांस मैनेजर होगा अजे माइंड के रिस्क आदे माइंड की रखूगा एक रिस्क एलीमेंट हमेशा रखे भी पता है जो प्रॉफिट जो अपने को जिन्ना ज़्यादा रिस्क होगा उन्ना वध प्रॉफिट होगा। रिस्क इज डायरेक्टली एसिड विद प्रॉफिट, रिस्क का संबंध किहदे नाल होगा प्रॉफिट नाल होगा। इट इज़ जनरली सेड डैट मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, भी आप साधारण शब्द कह सकते हैं भी जिन्ना वध रिस्क होगा उन्ना वध की होगा अपना प्रॉफिट होगा। ऑन द वन हैंड रिस्क ब्रिंग मोर प्रॉफिट, ऑन द अदर हैंड ब्रिंग लॉस एंड लाइबिलिटीज़। कहते एक पासे कि उस वध रिस्क के नाल जोखिम भी मतलब जो वध जोखिम के नाल की हो सकता है प्रॉफिट वध हो सकता है, दूजे पासे कि लॉस या लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर शुड भी प्रॉपरली बैलेंस, इसलिए सानू जरूरी है भी जो रिस्क फैक्टर उन्होंने की है प्रॉपरली किया जा सके, बैलेंस बनाया जा सके तो जो अपनी की ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे ये बेनीफिट रहे। इस तरह के अपने की करनी चाहिए है यूजेस करनी चाहिए है। मैक्सिमम प्रॉफिट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी बिजनेस शुड नॉट बी फॉरगेटन, भी जो आप प्रॉफिट वध तो कमाने लग गए तो अपनी बिजनेस फर्ज बनता है वो समाजिक जिम्मेवारी पिछे की है भुलना नहीं चाहिए उन्होंने। या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा की करना चाहिए है, चाहे अपने इंपलाइज के बच्चे लिए की करे, स्कूल्स वगैरह फीस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की करे हैल्प करे, चाहे की करे जो उन्हें सोशल रिस्पोंसिबिलिटी और इसकी भी उसकी अस्पताल की करनी चाहिए है, निर्माण करने चाहिए है, सोसाइटी तैयार करनी चाहिए, सोसाइटी की है एम्पलॉयमेंट की करनी चाहिए क्रिएट करनी चाहिए है। वन मैक्सिमम प्रॉफिट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी फॉरगेटन, सानू की समाजिक जिम्मेवारी भुलना नहीं चाहिए। ये बिजनेस यूज रिस्पोंसिबिलिटी टुवर्ड इंपलाइज कि बिजनेस की होंगी है रिस्पोंसिबिलिटी होंगी है कर्मचारियों के प्रति, कंज्यूमर के प्रति, सोसाइटी के प्रति। कहना एक कंपनी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग वाइल इग्नोरिंग इट्स सोशल रिस्पोंसिबिलिटी, कंपनी की है सर्वाइव नहीं कर सकती जी की करूगी सोशल रिस्पोंसिबिलिटी की करूगी इग्नोर करूगी और लंबे समय तक की नहीं कर सकती सर्वाइव नहीं कर सकती। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, तो इस करके जो वध तो लाभ कमाना होंगे वो आप ये नहीं मान सकते भी अपनी सोसाइटी की एक तरह कॉस्ट है। सो कि अपना फर्ज है भी जो आप वध तो प्रॉफिट कमा रहे हैं समाज के प्रति भी करना चाहिए कुछ करना चाहिए जो कंपनी की करना चाहिए सर्वाइव करना है। वैल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? वैल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्थ मैक्सिमाइजेशन थोनों टॉप पॉइंट स्टार्ट करने तो पहले थोनों दस दिए भी ये अपने की करना होंगे जो वैल्थ अपने को बिजनेस के लगे रहा होंगे पैसा वो अपने धन की करना होंगे उन्होंने वाधा करना होंगे। जो शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर का अपना पैसा लग्या होंगे उन्होंने धन की करना होंगे वाधा करना होंगे। डिबेंचर होल्डर तो वो होंगे जिन्होंने अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरस्ट की प्रोवाइड किए होंगे आपको वो लोन प्रोवाइड किया होंगे उन्होंने तो अपन ब्याज देना ही देना चाहे अपन प्रॉफिट हो चाहे ना हो। पर
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਰੇਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਥ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵੈਲਥ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਥ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਐਂਡ ਦ ਐਫਰਟਸ ਫॉर ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਦ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਵਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲਥ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੇਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈਣੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਗਤ ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਫ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਕੋਸਟ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਸਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੈਲਥ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈਣਾ, ਕੋਸਟ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੈਲਥ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਕੋਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੈਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਥ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦ ਵੈਲਥ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਲਿੰਕ ਟੂ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੇਟ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧੂ, ਇਟ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊ। ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੀ ਲਗਾਉਣ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧੂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਲਥ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਰਵ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਥ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਈ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਲੈਂਡਰ ਆਲਸੋ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਈ ਮੇ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੈਲਥ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਲਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਲਥ, ਧਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਥਰੂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੈਲਥ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਲਥ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਲਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵੈਲਥ ਆਫ ਕੰਪਨੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿਣੀ, ਤਰਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤਰਲਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਡਿਕੁਏਟ ਕੈਸ਼ to pay suppliers and creditors and to meet day to day needs of concern। ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਟੂ ਮੀਟ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨੀਡ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਸੈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਊਟਫਲੋ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਲੋ ਮੀਨਸ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਊਟਫਲੋ ਮੀਨਸ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਫ ਇਨਫਲੋ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਮੋਰ
ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਆਊਟਫਲੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਫਲੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਫਲੋ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਲੋ में पैसा आना, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਊ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਥਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਸੇਲ ਥਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਡੈਟਰਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਥਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਊਟਫਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੈਸਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਸੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਊਟਫਲੋ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵਿਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਖਰਚ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟੂ ਕੀਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਫਲੋ ਤੇ ਆਊਟਫਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ਿਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨਫਲੋ ਤੇ ਆਊਟਫਲੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਫੰਡ, ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਏਮ ਐਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੈਰੀਅਸ ਨੀਡ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੈਨ ਐਵਰ ਏ ਨੀਡ ਅਰਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੰਡ ਦੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਅਸੈਸ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਫਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਰਸ ਨੂੰ कैसा रेज कर सकता है ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਫਰਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਇਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਅ ਸਰਟੇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਹੈਵ ਏ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਦ ਮੀਨਸ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦੈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਕਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤਦ ਹੀ ਕਹੂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ। ਇਫ ਕੰਸਰਨ ਹੈਜ਼ ਐਡਿਕੁਏਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡ then it can have a choice of investment, but if they are inadequate fund it will have to range them a higher cost। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡ ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੈਗੇ ਐਡਿਕੁਏਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਫੰਡ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੋਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੰਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਵੇ ਹਾਇਰ ਕੋਸਟ ਹੀ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਫਰਮ ਸ਼ੁੱਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ various opportunity and order of priority should be determined various project। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਊਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰੂਗੀ ਵੈਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇ ਬੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਪੋਸਟ ਪੇ ਬੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਇਸ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ NPV। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। There should be flexibility in the financial investment pattern so that fund can be adjusted whenever need arises। ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ, a company has to use its earning in such a way that it satisfy the shareholder as well as help in
ऑगमेंटिंग फंड्स ऑफ द एंटरप्राइज। फिर कंपनी की करती है, उन्हें की करने यूज़ करनी होंगी है अर्निंग ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਗੂਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਕੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਆਪਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਲਸੋ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਇਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। A proper balance should be maintained between demand of shareholder and need of company। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇਨਫਲੋ ਐਂਡ ਆਊਟਫਲੋ ਆਫ ਫੰਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੋ ਤੇ ਆਊਟਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡ ਫॉर डिफरेंट एक्टिविटी। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਬਾਏ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋ ਫੰਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਰਿਸਕ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਇਨ ਅਸਰਟੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਮੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੇ ਚੇਂਜ ਕ੍ਰਾਈਟਸ ਮੇ ਨੋਟ ਪੇ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਡਸ ਮੇ ਨੋਟ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰਟੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। A concern can minimize various risk by anticipating the sources which may bring more profit। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਰੋਂਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਗਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ है ਵੀ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ सके घट तो घट किया सके। सो फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक जहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे।